네, 안녕하세요. 백모생의 탈출입니다. 이란 사태가 지금 한 템포 지금 숨을 죽이고 있죠. 그럼 이렇게 돼서 뭐 그대로 시들어가느냐? 전혀 그렇지 않습니다. 무시무시한 변화가 그 가능성들이 지금 물밑에서 막 왔다 갔다 하고 있습니다. 트럼프는 지금 굉장히 심한 고민에 빠져 있어요. 왜냐하면 이게 고강도 하이브리드 전쟁이 될 가능성이 있는데 이거를 감행할 거냐 말 거냐라는 갈림길에 서 있습니다. 오늘 그 같은 이야기를 좀 살펴보도록 하겠습니다. 트럼프가 오늘 새벽에 좀 맥빠진 얘기를 했습니다. 이란에서 학살이 멈췄다. 뭐 해석하기 나름으로는 여러 가지로 해석할 수 있는 얘기예요. 한번 직접 들어보시죠. We have been informed by very important sources on the other side, and they've said the killing has stopped and the executions won't take place. There was supposed to be a lot of executions today, and that the executions won't take place. And we're going to find out. I mean, I'll find out after this. You'll find out. But we've been told on good authority, and I hope it's true. Who knows, right? Who knows? 네. 이거 뭐 엊그저께까지 뭐 이제 계속해서 봉기하십시오. 뭐 국가기관을 점거하십시오. 예, 도우러 가고 있습니다. 뭐 이런 얘기하다가 이거 조금 쎄한데 뭐 이렇게 해석될 수 있는 얘기를 하는 거 아니에요. 이제 그걸 가지고 또 이제 유럽이나 미국의 여러 전문가들과 언론들이 여러 가지 설왕설래가 지금 많습니다. 그럼 이거 이제 어떻게 봐야 되냐? 한마디로 이제 그 트럼프가 원한다고 발을 뺄 수 있는 상황이 아니에요. 상황이 좀 성격이 다릅니다. 그러니까 베남 탈레블루, 이 사람은 이제 FDD라는 연구소인데 이 연구소가 국방과 민주주의 재단이란 뜻인데 유대계 강경 싱크탱크입니다. 거기에 이제 이란 수석 연구부장이 하는 말을 잠깐 들어보겠습니다. But for the past 8 or 9 years, what we've seen is a drift and a change in the direction of those protests. No longer are people protesting in favor of a particular government candidate. No longer are people protesting in favor or against a particular government policy. For the past 8, 9, even 10 years, you've seen just protests against the regime in its entirety. And you've seen the protests take on an increasingly more nationalist tone and tenor against the Islamist regime. You've seen the protests develop a greater demography, a more diverse demography, a wider geography of protesters. A different kind of protester constituent is at the forefront protesting against this regime. And so that's why really what we're witnessing now is the latest installation, perhaps even the final chapter, who knows, it's too soon to tell, of the battle for power in Iran between the state and the street. 예, 지금 대결 구도가 이 정도 되면 이제 잡힌 거거든요. 거기다가 방금 얘기 나왔듯이 지난 한 8, 9년 사이에요. 그러니까 대개 이 얘기들을 보면 저는 뭐 이란에 대해서 잘 알지 못하지만 2016년인가 시위가 있었을 때 그때부터 이 현상이 두드러졌다 그러더라고요. 그러니까 저변이 넓어지고 이란이 다민족 국가인데 여러 민족들이 공통적으로 모이고 그것이 사회체제, 정치체제 전체에 대한 저항, 그것에 대한 전체적인 거부, 이슬람 그 신정 전체주의에 대한 전체적 거부 이런 성향을 띠기 시작했다라는 거는 거의 공통적으로 논평이 그렇더라고요. 그리고 그게 점점 더 색채가 강해져 왔고, 이란이 다민족 국가니까 이게 시위가 강해지면서 어떤 그 이란이 분열되지 않을까, 앞으로 만약에 민주화되면 전혀 안 그렇다. 오히려 여기도 나오지만 내셔널리스트, 우리 이란, 이게 굉장히 강해지고 있다. 그러니까 그게, 지역, 그 다음에, 민족, 이것과 상관없이 이란 국민됨이라는 하나로, 애국심 하나로 그런 칼라가 주어지고 있다. 그럼 자, 이렇게 주어지고 이렇게 문제가 세팅되어 있기 때문에 뭐 트럼프가 예를 들어서 이번에 이란에 개입 안 해 하고 발을 뺀다 그래도 문제 또 터진다. 그 얘기거든요, 지금요. 그때도 발 뺄 거냐 이거지. 네. 여기 이제 그러면서 칼라가 좀 바뀌고 있다는 얘기를 해요. 그러니까 이제 무슨 얘기냐면 이슬람 전체주의에 반대해. 오케이, 그건 다 맞아. 그런데 그런 반대하고 그거 거꾸로 때린 다음에 어떤 체제 원해? 그 체제에 대한 대안이 나오고 있다는 거예요. 입헌군주국, 팔레비 왕조. 예, 들어보겠습니다. Its entirety. But what makes this protest round different is that we're also hearing now among protesters not what they're against, but what they're for. There's, again, I mentioned that increasing nationalist tone and tenor. They are not rallying around the regime's flag, but many are rallying around the son of the former king of Iran. 예, 잘 아시겠지만
팔레비 때 이란 국기는 가운데 사자 그림이 들어 있습니다. 그러니까 이란 국기가 달라요. 그 팔레비 때 이란 국기는. 그 팔레비 때 이란 국기를 들고 팔레비 하면서 지금 시위가 진행되고 있죠. 계속 들어보시겠습니다. Crown Prince Reza Pahlavi, his name has been chanted increasingly in these protests as a nationalist foil, again, against that Islamist regime. That draws a sharp contrast. What also is worth noting here is that these protests come against the backdrop of the 12-day war between America, Israel, and Iran, when really external analysts saw that the Ayatollah had no clothes militarily, but so too did internal, members of the dissident community. 예, 이제 제가 전에도 잠깐 언급을 했죠. 외부의 적을 상정을 해가지고 이슬람 혁명을 표방을 하고 이제 그걸 Axis of Resistance라고 자기들은 표현합니다. 저항의 축이라고 불리는 그 테러 꼬붕 조직들, 하마스, 헤즈볼라, 후티 여기에 막 수십억 달러씩 퍼주고 이러면서 우리는 혁명의 보루다라고 주장을 하고 이러면서 이제 그 공포 정치를 해온 거거든요. 그런데 탈탈 털려버린 거 아니야. 12일 전쟁에서. 그러니까 12일 전쟁이 6월 10일경에서 6월 3, 4일경에서 6월 24일경까지예요. 12일 전쟁에서 판판이 깨지고 그러면 이제 사람들이 경멸을 하게 되죠. 공포스러운 체제를 경멸하게 되는 순간 그 체제는 끝납니다. 사실은. 경멸의 대상이 되면 신군부가 처음에 등장했을 때 굉장히 공포스러웠는데 그 다음에 시간이 지나면 사람들이 전두환 대통령을 뚜뚜전이라고 경멸했다고요. 왜 뚜뚜전이냐? 뚜뚜뚜뚜 하고 9시 뉴스를 할 때 그 신호음이 있는데 9시를 알리는 그 9시 뉴스 뚜뚜뚜뚜 하면 이제 아나운서가 바로 전두환 대통령은 하고 나가거든요. 그 항상 매일 뉴스의 첫머리가 전두환 대통령이었습니다. 그래서 뚜뚜전이라고 굉장히 경멸스럽게 불렀어요. 물론 전 대통령의 나중에 그 업적을 보면 또 노태우 대통령의 업적을 보면 그렇게 쉽게 말할 수 있는 사람 절대로 아니다. 그리고 특히 YS가 그건 신의 성실을 배반한 거다. 그 감옥까지 보내고 무슨 재판정에 세우고 역사 바로 세우기 아니라 역사 망가뜨리기란 거죠. YS가. 어쨌거나 지금 그러니까 군사적으로 외부에 대해서 빤스까지 벗겨진 것도 있지만은 이란 국민들한테 아야톨라라는 존재가 저거 별것도 아닌 영감탱이야. 그냥 부패해 있고 그냥 다 자기 아들 내세우고 저거 문제인데 이 정치 심리적 차원에서 빤스까지 벗겨졌다는 거예요, 이번에. In Iranians themselves who wanted change in its entirety. And they saw that this regime that had been armed to the teeth lost battle after battle after battle, could not provide for their own security, and instead had developed this gigantic national security state, not to win abroad, not to defend the homeland, not to defend their soil, but to really repress the population. So when the population saw the Ayatollah had no clothes, when they had these lingering and mounting grievances, when they had a drastically different ideology than the regime, of course it was going to be a matter of when rather than if the next round of protests would begin. 네. 그러니까 이번 프로테스트가 뭐 풀이 죽었다, 숨이 죽었다, 그런지 안 그런지도 잘 모르겠지만 서로 그렇다 할지라도 언제든지 이제는 다시 이런 게 튀어나올 수 있는 상황이 됐다. 그래서 이제는 국가와 아스팔트, 스테이트와 스트리트라는 대결 구도가 확립된 거다. 그런 뭐 아주 비장한 얘기를 하고 있습니다. 여기서 잠시 세뇌탈출 자유구독료 부탁 말씀 올리겠습니다. 아시다시피 세뇌탈출은 광고가 잘 붙지 않습니다. 붙더라도 천천히 붙는 경향이 있습니다. 도와주시면 보다 좋은 컨텐츠로 찾아뵙는데 커다란 힘이 되겠습니다. 감사합니다. 독일 국영방송인데 여기 좀 색깔이 좀 야리꾸리하죠. 예, 근데 어떨 때는 굉장히 좋은 분을 모시고 어떨 때는 여러 가지 생각을 좀 해보게 하는 사람을 또 데려오기도 하고 그래요. 근데 알렉스 바탄카, 그 중동연구소의 연구원입니다. 이제 여러 가지 얘기를 하는데, 이거는 트럼프 입장에서는 일생일대의 선택이다. 그리고 이제 제이디 밴스 같은 사람이 나서가지고 트럼프한테 지금 학살자 집단의 그 학살에 눈을 감아주는 대가로 그들로부터 핵 100% 포기, 농축 100% 포기, 농축 제로, 그러니까 인리치먼트 제로를 받아내자라는 걸 트럼프한테 주장을 하고 있고, 뭐 그런데 트럼프가 어떻게 결정할지 모르겠다. 뭐 이런 얘기를 해요. 한번 직접 들어보시죠.
not a sincere effort towards genuine breakthrough in sort of using diplomacy to achieve something that Trump has always wanted, namely in this case, zero enrichment in Iran. That's what his vice president is asking him to do. If you believe reports that are coming out from Washington that he's saying this Iranian regime is weakened now, you can get a better deal from them today than you could before these protests. But look, fundamentally, the president, because again, I want to go back to something you heard from Shirin Ebadi talking about the various options, and they're all legitimate options for the American president. But he needs to make sure that, because this is going to be his war. You know, he could claim that 12-day war that happened last summer was Israel's war against Iran, that he just came in briefly for a few hours and took out those nuclear sites. But when people are asking this president to start thinking about killing Supreme Leader Ali Khamenei, that becomes Trump's war. And that's exactly why you have this hesitation on his part. But I have to also say this. A lot of people in the inner Trump circle are really making the point that this is a strategic opportunity for the United States to turn Iran around and basically end 50 years of Islamism in that country. Whether he's going to buy into that argument or not remains to be seen, as we know. 네. 지금 이제 트럼프가 어떤 그 선택의 기로에 있는지, 이거를 건드리게 되면 전쟁으로 비화될 가능성이 있고, 그렇게 되면 평소에 전쟁에 반대한다. 개입에, 그런 그 미군의 깊숙한 개입에 반대한다라는 자기의 그 표밭, 또 자기의 주장과 어긋나고, 그런데 또 그 대신에 건드린다라는 얘기는 그런 위험이 있지만 이게 갈등이 그냥 확대되고 트럼프의 전쟁으로 번질 위험이 있지만 50년 묵은이 암덩어리를 제거한다라는 또 무지막지한 또 그 장점이 있는, 이득이 있는, 전략적 이득이 있는 그런 두 개의 갈림길에 지금 트럼프가 서 있는 거다. 거기까지는 정확한 얘기예요. 근데 과연 이제 이게 전쟁으로 확대될 거냐? 예를 들어서 어떤 일정한 조치를 취했을 때 그럼 어떤 조치일 거냐? 구체적 조치를 놓고 얘기해야 될 거 아니야. 구체적 조치를 거의 뭐 백모가 해왔던 그런 얘기를 하더라고요. 이란 출신의 망명한 노벨 평화상 받은 여성 변호사가 굉장히 그 똑똑한 사람이에요, 이 사람. 그 백모가 했던 그런 얘기랑 같은 얘기를 해요. 그러면서 이런 조치를 취하면 이건 전쟁으로 확대되지 않는다. 이건 전쟁이 아니다. 확대되지 않는다. 그런 얘기를 해요. 무슨 얘기를 하는지 한번 들어보시죠. 네. What we are asking for and what we want are measures that prevent the killing of Iranian people. I will mention two concrete examples of what the United States can do. Firstly, it can disrupt the state broadcaster's communications. By using jamming technology, it can interfere with the regime's television and radio towers. Just as the regime has cut off the people's communication with one another, the communication channels between the regime, its security forces, and the public should also be cut. This would help stop the spread of propaganda. Another option is the possibility of highly targeted actions against Iran's supreme leader and senior commanders of the Revolutionary Guard. We have seen similar operations take place in Iran before, like the killing of Hamas leader Ismail Haniyeh. No civilians were harmed. Only a single room was targeted, and no one else was killed. The same type of targeted action could be taken against the supreme leader and senior officials. Preventing the massacre of the Iranian people doesn't require a full-scale war or the killing of more people. What we're asking for is not war, but concrete steps to stop the killing of civilians. 네. 아주 나이 지긋한 할머니께서, 할머니 원로죠. 여성 원로께서 평생을 이제 고민을 하고 살은 분이라 노벨 평화상을 받고 계속해서 혁신적인 그런 법안을 관철시키는 운동을 하고 그러다가 이제 생명의 위협에 놓이게 돼서 영국으로 망명을 했어요. 한 6, 7년 전에. 그러니까 얼마나 가슴에 맺힌 게 많겠어요. 그러니까 잘 보이죠. 잘 보이죠. 마음이 간절하니까. 그래서 이런 방안을 내놓고 있습니다. 그 IRGC, 그러니까 이슬람 혁명 수비대의
규모가 한 10, 한 5, 6만 되는데 그 중에서 제거해야 될 사람들은 1,000명이 안 넘는다 그래요. 그 윗대가리들은. 그 IRGC에서 한 500명, 1,000명 제거하고 정치인들 좀 제거하고 뭐 그러면 한 기천명, 1,500명 제거하면 되는데 그 중에 뭐 제거에 성공하는 경우도 있고 성공하지 못하는 경우도 있는데 그런 식으로 그게 암살이든 참수든 그런 식의 그 제거 과정, 그 다음에 이제 돈이 뿌려지고, 예. 그 다음에 뭐 돈은 만약에 이제 이스라엘의 유대인 커넥션이 움직이면 미국 예산 안 건드리고 공작 자금이 뿌려질 수 있거든요. 이게 아마 미국이 이런 정도로 그 다른 나라 정부를 무너뜨리기 위한 비밀 공작 자금을 집행을 못할 거예요, 이 경우에는. 예, 그래서 공작 자금 뿌려지고, 그리고 뭐, 일부 무기 들어가고, 이런 식으로 하면은 충분히 된다. 이 얘기를 하고, 이거는 하이브리드 워이기 때문에 하이브리드 전쟁이어서 이거는 뭐 번지지 않는다라고 이제 이 양반은 주장을 하는 거죠. 슈린 에바디는. 그러나 이제 이 눈에 안 보이는 문제는 뭐냐면 제가 전에 언급을 해드렸지만 과연 이란이 자유공화국 혹은 이제 입헌군주공화국이죠. 사실상 공화국이죠. 좀 군주국이지만 입헌군주니까 입헌군주 민주주의 국가로 다시 거듭나는 것에 대해서 일단 아랍에서는 아랍 왕정들은 굉장히 불편해할 수 있어요. 아랍 왕정들 입장에서 사우디나 유나이티드 아랍에미리트 같은 입장에서는 이란이 약화된 채로 유지되는 게 자기들 체제 유지에 유리해요. 그리고 자기들 몸값 유지에 유리해요. 근데 이란이 막 친이스라엘, 친서방으로 가면서 세속적인, 그러니까 이슬람 시아 지배를 벗어난 완전히 털어낸 세속적인 입헌군주국으로 가면 아랍이 내부 정치가 왕정 체제가 상당히 취약화될 수 있다고요. 번지니까 분위기가. 당연히 그 다음에 러시아는 퍼쩍퍼쩍 뛸 거고, 그리고 이제 터키가 퍼쩍퍼쩍 뛸 거고, 시리아가 터키 꼬붕이기도 하니까 시리아도 퍼쩍퍼쩍 뛸 거고, 왜냐하면 터키 입장에서는 이란의 쿠르드가 강화되면 이미 강화되어 있는 이라크 쿠르드, 또 이미 강화되어 있는 시리아 쿠르드랑 힘이 합쳐지면서 쿠르드 벨트가 강화되면서 터키 안에 있는 한 1, 2천만 명대가 굉장히 규모가 큽니다. 터키 안에 있는 쿠르드가 들썩이게 될 거다. 그걸 또 염려를 하고, 뿐만 아니라 이란이 친서방, 친미국으로 돌면은, 친이스라엘로 돌면은 터키의 지금 유니크한 흑해 지중해의 그러니까 결국 러시아의 남쪽을 꽉 틀어 막고 있는 거잖아요. 그 군사 지정학적 가치, 그 몸값이 이제 떨어지니까 또 길길이 또 반대할 거다. 뭐 이런 굉장히 여러 가지 무지하게 복잡한 제가 한번 다뤘었죠. 군사 지정학적인 후과, 파급 효과가 너무 커요. 그래서 제가 저보고 얘기하라 그러면 이란에서 전쟁이 번지는 것에 대해서 걱정하는 게 아니라 그 후과를 어떻게 잘 요리해야지 그게 요리할 준비가 우리가 돼 있나 이래서 멈칫거리고 있을 가능성도 한 51% 됩니다. 굉장히 커요, 후과가. 아마 거의 우리 북한 자유화만큼이나 커요. 근데 북한 자유화는 전에도 말씀드렸지만 베이징을 향해서 날카롭게 한 군데로 깊게 찌르고 들어가는 거거든요. 막 천지사방으로 번지는 게 아니라 이제 천지사방으로 군사지정학으로 번지는 게 아니라 경제지정학으로 번지죠. 남북이 통일돼 가지고 이게 같이 하나의 강력한 어떤 경제권이 돼 가지고 이게 손발에 맞아서 돌아가면 이거는 거의 뭐 살벌한 거죠. 예, 그건 살벌하죠, 진짜로. 예. 그래서 한반도에 있어서 북한 자유화가 갖고 오는 파급 효과는 중국의 심장부를 아주 바늘과 같이 정조준한다라는 그런 효과가 있어서 그게 쉽게 못 가는 영역인 거고, 이란은 그런 거보다는 여기저기 다 영향을 미쳐. 그냥 여기는 그 민감한 중동 서남아시아에서
인도까지 영향받고. 그래서 그런 것 때문에 이게 그림이 너무 커서 아마 좀 많이 멈칫거리는데, 멈칫거리거나 말거나 지금 앞에서 검토를 했듯이 이미 쟤를 넘었어요. 이미 그 시스템이 국민을 탄압해서 겁질리게 할 수 있는 능력을 상실했어. 그래서 지금 잠깐 지쳐가지고 잠깐 풀이 죽었어도 이거 또 터져 나오고 또 터져 나오고 합니다. 그래서 국가 대 아스팔트, 그러니까 스테이트와 스트리트 사이의 대결 구도가 자리를 잡았기 때문에 저보고 만약에 배팅하라 그러면 트럼프가 손 쓸 가능성이 이런저런, 겉으로 근데 손 안 쓰는 걸로 드러날 수도 있어요. 그러나 나중에 시간이 지나고 나면 손 썼구나 라고 되는 그런 손 쓸 가능성이 저는 51% 이상이라고 봅니다. 예, 오늘 여기까지 모시겠습니다. 감사합니다.